हाँ जी, बहुत ही प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਾਠ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ठीक है ना। हर किसी दे विच कुदरत वल्लों अलग अलग गुण पाए गए ने। किसी दे विच केड़ा गुण वधिया हुंदा, किसी दे विच केड़ा गुण वधिया हुंदा। कोई भी बच्चा नलायक नहीं हुंदा, ठीक है। नलायक नहीं, जिहड़ा बंदा कहंदा भी वो बच्चा नलायक है, वो खुद ही नलायक हुंदा। बच्चों ये गल कदी नहीं भुल्लणी। जे तुसी एक विषय दे विच तुहानूं नहीं समझ आउंदी तां इसका मतलब यह है कि दूजे विषय दे विच तुसी माहर हो, ठीक है ना। इस करके अपने आप नूं कदे भी तुसी नलायक नहीं समझना ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੀਏ। ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ, ਸੌਂਫ, ਜਵੈਣ, ਅੰਬਚੂਰ ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਫਾਫੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ इलायची नूं बड़ी गर्मी लगी। वो सब तो जल्दी लिफाफे तो बाहर आ गई। फिर सौंफ नूं भी गर्मी लगी ते जवैण नूं भी गर्मी लगी। अंबचूर ते अनारदाने नूं भी गर्मी लगी। सारे ही लिफाफिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ निकल के आए। नेड़े ढक्कण उत्ते पूदना पिया सी, मतलब पुदीना। पूदने नूं भी ढक्कण बड़ा गर्म लगा। पूदना ढक्कण उत्तों उतर के अपने बेली अनारदाने कोल आ गया। इलायची अपने आप नूं इन्हां सबना तो उत्तम समझदी सी। वो कहण लगी, मैं बड़ी सुंदर हाँ, गुणां विच सब तो चंगी हाँ, तुसी मेरे नेड़े बैठे चंगे नहीं लगदे। मैं तुहाडे विच सब तो महंगी हाँ। शरबत बनाओ तां मैनूं पा लो, मैं तां चंगियां चंगियां मिठाइयां विच भी पैंदी हाँ। सौंफ ते जवैण भी इकट्ठियां बैठियां सन। जवैण ने सौंफ नूं कहा, देख भैणे, अज इलायची नूं की गर्मी चढ़ी है। कहंदी है असीं इहदे नेड़े ना बैठीए, किते दूर चलियां जाइए। वड्डी गुणां वाली, जदों ढिड पीड़ होवे उदों इलायची नूं कोई नहीं पुछदा, सारे तैनूं जां मैनूं खांदे ने। जे इतबार नहीं तां हकीमां वैदां कोलों ये साडे गुण पुछ के देख लवे। सौं बोली, तू सच कहंदी है भैणे, जे किसी सियाणे कोलों इंसाफ कराया जावे ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਲਾਇਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਔਗਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਸੁੰਘਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੰਘਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਬਚੂਰ ਨੂੰ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਖਟਿਆਈ ਨਾ ਇਲਾਇਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ना ही सौंफ जवैण विच। मेरी खटियाई बिना किन्ने ही खाने चंगे नहीं लगदे। अनारदाने नूं बड़ी गर्मी लगी सी। ओह बड़े बड़े दूर दराडे देश कश्मीर तो आया सी, जिथे बड़ी ठंड हुंदी है। अनारदाने ने बड़े लाल हो के कहा, मेरे भरा अमचूर ने सच कहा है। खटियाई बिना किन्ने ही खाने चंगे नहीं लगदे। मेरी खटियाई किन्नी चंगी है, पूदने की चटनी मेरे तो बिना चंगी नहीं लगती। पूदने नूं अपने साथी अनारदाने की गल बड़ी चंगी लगी सी। पूदने ने कहा, मैं तुहाडे विचों सारियां तो सस्ता हाँ, पर सियाणा सब तो वध हाँ। इलायची नूं महंगिया होण करके अपने आप नूं एडी उत्तम नहीं समझना चाहिदा। ओनू साडे नेड़े बैठे नक मूँह नहीं चढ़ना चाहिदा। सारियां विच वख-वख गुण हुंदे हन। इस तरह चटनी लई मैं ते अनारदाना दोवें चाहिदे हाँ। इस तरह ही साडे विचों सारियां चीज़ां दी लोड़ पैंदी रहिंदी है। सानू सारियां नूं बेली बन के रहना चाहिदा है। सारे अपने अपने थां चंगे हन। पूदने दी गल इलायची, जवैण, अंबचूर, अनारदाने सारियां ने सुनी। पूदने दी गल सियाणी ते इंसाफ वाली सी। इलायची, सौंफ ते जवैण, अमचूर ते अनारदाने नूं पूदने दा कहा चंगा लगा। सारियां ने वचन दिता कि वह एक दूजे दे असली साथी बन के
इकट्ठे रल के बैठणगे ते बनणगे भी। दोपहर की तिखी गर्मी घट चुकी सी। आसमान उत्ते बदल भी आ गए सन। इलायची, जवैन, अमचूर ते अनारदाना सारे खुश हो गए ते अपने अपने लिफाफिਆਂ ਵਿੱਚ जा के मिठी नींदरे सौ गए। पूदना भी ढक्कण ते जा के लेट गया। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੀਕ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ? ਰਸੋਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ, ਸੌਂਫ, ਜਵੈਣ, ਅੰਬਚੂਰ ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਸੀ? ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਸੀ। ਸੌਂਫ ਤੇ ਜਵੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੌਂਫ ਤੇ ਜਵੈਣ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਚੂਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਖਟਿਆਈ ਨਾ ਇਲਾਇਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੌਂਫ ਜਵੈਣ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਖਟਿਆਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਮਚੂਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਟਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਣੀ ਵੀ ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਇਲਾਇਚੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਪੁਦੀਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਦੀਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਦਨੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਦਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਸੌਂਫ, ਜਵੈਣ, ਇਲਾਇਚੀ, ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਠਿਆਈ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲਾਇਚੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਬਤ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਬੇਲੀ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ। ਉੱਤਮ, ਵਧੀਆ, ਚੰਗਾ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ। ਵਚਨ, ਵਾਅਦਾ, ਇਕਰਾਰ, ਕੌਲ, ਪ੍ਰਣ। ਇਤਬਾਰ, ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਨਸਾਫ, ਨਿਆਂ, ਸੱਚ, ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ। ਵੈਦ, ਹਕੀਮ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ। ਪੂਦਨਾ, ਪੁਦੀਨਾ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪੂਦਨੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੌਂਫ ਤੇ ਜਵੈਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵਾਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਠੀਕ ਗਲਤ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।